ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ 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 ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ 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 ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੀਟ ਮਛਲੀ ਆਂਡੇ ਮਾਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਧਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਧ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਵਰੂਪ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਉ ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਕਹਿਤ ਹੋ, ਤਉ ਕਿਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੈ। हे मानव, सारे शास्त्र वेद गीता जी और पूरे ग्रंथ सब कह रहे हैं कि परमात्मा की जोत सब विच है, तो फिर मुर्गी क्यों मार रहे हैं? मुर्गी मारना पाप है, क्लियर कह रहे हैं पातशाह। अगे पातशाह और बख्शिश कर रहे हैं कबीर भांग माचुली सुरापान, जो जो प्राणी खाहे, तीरथ बरत नेम सब किए रसातल जाहे। पातशाह क्लियर ही कह रहे हैं कि जो भी भांग मछली सूरा पान और जीवां की हत्या करते हैं, उन्हां द्वारा किए हुए सारे ही पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। किए हुए सारे ही पुण्य कर्म तीरथ तप दयाद दान सब नष्ट हो जाते हैं। और वो जो जीव है वो जीव आत्मा मानव घोर नरकां नूं रसातल नूं जांदा है सीधा ही। अगे पातशाह होर बख्शिश कर रहे हैं जी बंदो सो, जी बंदो सो धर्म कर थापहो, आधर्म कहो कत पाई, आपस कौम निभर कर थापहो, काको कहो कसाई। जीवां दियां हत्यावां करके आप दे आप नूं तूं धर्म धार्मिक आखना है, तो फिर सतगुरु कहन सानू ये दस अधर्म की है? जे जीवां दी हत्या करना धर्म है तो फिर अधर्म की है? जीवां दी हत्या करना इंसानियत है तो फिर कसाई कौन है? सतगुरु क्लीयर सख्ती नाल मना कर रहे हैं। फिर अगे पातशाह जी होर किरपा कर रहे हैं, सतगुरु कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कबीर जोर किया सो जुलम है, ले जवाब खुदा ए, दफ्तर लेखा निकसै, मार मुँह मोह खाए। पातशाह कह रहे ने जीवां दे नाल जोर जबरदस्ती करना जुलम है। बनना उन्हां दी गर्दन कटनी, टंगा कटनियां, तड़फाना, दुख देना, ये जुलम है, जोर जबरदस्ती जीवां नाल। और इसका तैनूं जवाब देना पैना है। दरगाह विच बड़ियां मारां पवणगियां। प्यारियों, वो जो परमात्मा है, परिपूर्ण परमेश्वर है, वो सब दा मालक है। सतगुरु क्लीयर कर रहे हैं सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। सतगुरु तां कह रहे हैं सबना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे। परमात्मा कह रहा मैं सारिया जीवां दा माँ बाप हाँ, पालनहारा हाँ, सारे मेरे जीव ने, मैं सबना दा माँ प्यो हाँ। हुण इत्थे तर्कवादी ये कहिंदे ने भी देवी ते देवते नूं बली दे के असीं खुशियां लैंदे हैं। प्यारियों, विचार करो जे किसी माँ बाप दे बच्चे दी गर्दन कट्टी जावे, किसी माँ बाप दे बच्चे दीयां टंगां कट्टियां जावन, उस नूं निर्दयता दे नाल मारिया जावे, हत्या कीती जावे, की वो माँ बाप खुश होवेगा? ना ना ना। वो माँ बाप बड़ा व्याकुल रोष प्रकट करके टुट के पै जाएगा। जो करोड़ों ब्रह्मंडां दा मालक है, जद आपां उस दे बच्चियां नूं जीव जंतुआं नूं मारांगे, उन्हां दी गर्दन कट्टांगे, दुख देवांगे, पीड़ा देवांगे, वो परमात्मा अपने ते खुश होवेगा? आपे ही विचार कर लो। किसी नूं दुख दे के तैनूं सुख कित्थे? जे आपां कहने कि देवी देवते नूं बली दिओ, देवी नूं खुश करना है, जद एक माँ दे बच्चे की गर्दन कट्टांगे, वो माँ तड़फ उठेगी,
ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੜਫਾਵਾਂਗੇ, ਟੰਗਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਉਬਾਲਾਂਗੇ, ਮਾਂ ਤੜਫ ਉੱਠੇਗੀ। ਜੋ ਉਹ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਮਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਨਾ ਤੜਫੇਗੀ, ਜਗਦੰਬਾ ਮਾਂ ਨਾ ਤੜਫੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਸਵਾਦ ਖਾਤਿਰ। ਪਿਆਰਿਓ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਲਾ ਕੱਟੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਟੰਗਾਂ ਕੱਟੇ, ਜੋ ਦਰਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ ਤੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਂਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਂਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਦੀ ਆਂਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਸ਼ਯ ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਂਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਮਾंसाहारी जीव है प्यारियों, उस दे नखून और दांत लंबे ने, नुकीले ने, तेज ने, धारदार ने, शार्प ने। क्यों? क्योंकि वह दंदां नाल ते नखूनां नाल जानवर का शिकार करता है, उसनूं पकड़दा है, पाड़दा है ते फिर खांदा है। जो भी मांसाहारी जीव है उस दे नखून और दांत तेज ने, नुकीले ने, लंबे ने, धारदार ने। जबकि मनुष्य दे जो भी दांत ते नखून ने ये उवें दे नहीं ने। इस दे दांत ते नखून कमज़ोर ने, नखून बिल्कुल कमज़ोर ने, ये मांस पालन खातर नहीं ने। इस दे दांत ते नखूना ते जो अध्ययन किया है, साइंस ने सिद्ध किया कि ये जो मानव है ये शाकाहारी जीव है, क्योंकि इस दे दांत और नखून चपटे ने, चौड़े ने, अन्न चबावन खातर ने, मांस पालन खातर नहीं ने। और इंसान एक शाकाहारी जीव है, दंदां तों और नखूना तो क्लीयर उन्होंने कर दिता है। फिर अगली विचार आप करने हैं। साइंस ये कहता जो मांसाहारी जीव है प्यारियों, वो पानी नूं लिप लिप करके चूसदा है, जीभ दे नाल लिप लिप करके पींदा है। और जो शाकाहारी जीव है वो घुट्टां नाल घुट भर भर के पींदा है। बंदा भी पानी नूं घुट्टां नाल घुट भर भर के पींदा, जिवें भैंस हो गई, बकरी हो गई। इस करके इंसान एक शाकाहारी ही जीव है। अगली विचार जो साइंस ने दसी है वो लीवर की पाचन क्रिया ते। साइंस कहता है लीवर की पाचन क्रिया मांसाहारी जीव की अलग है और शाकाहारी की अलग है। जो इंसान है, मानव है, इस दे लीवर की पाचन क्रिया शाकाहारी जीवां तरह ही है और ये शाकाहारी ही जीव है। अगली विचार प्यारियों जो साइंस ने की है अखां दे उपर, जो शाकाहारी जीवां दियां अखां ने, इंसान दियां अखां भी रात नूं उवें दियां ही क्रिया करदियां ने और इंसान दियां अखां शाकाहारी जीवां दियां अखां नाल मेल और क्रियावां विच एक ही तरीके दियां ने। इस करके ये शाकाहारी जीव है। होर बेअंत विचारां ने सतगुरु दी बाणी विच, साइंस दे अंदर जो प्रूफ होया है, पर वीडियो लंबी हो जाएगी। अगली विचार आपां ने करनी है समाजिक और धार्मिक तौर पर। इत्थे तर्कवादी विवादित लोग कहते हैं जिस तरीके नाल फसलों में भी तो स्प्रे करके कीटाणु, जीवाणु, कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, तो वह भी तो पाप है। उन्हां वीरां नूं मैं हथ जोड़ के बेनती करना हाँ प्यारियों, जिहड़ी आपां फसल नूं, सब्जी नूं, फल फ्रूटां नूं स्प्रे करके कीड़े मारने हाँ, वो आपां तां मारने हाँ फसल दे बचाव खातर, सब्जी दे बचाव खातर, फ्रूट्स दे बचाव खातर। आपां उन्हां जीवां नूं बचावन खातर वो कीड़े मकोड़े मारने आ, पहली विचार। दूसरी विचार फिर आपां जिहड़े कीड़े मकोड़े कीटाणु मारने आ स्प्रेयां करके, उन्हां विच अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपनी जीभ दा रस नहीं। आपां ने उन्हां कीड़ियां मकोड़ियां नूं खाना नहीं है, वो आपां तां मारे ने, वो दूसरी फसल नूं जी और दूसरी सब्जी नूं, फ्रूट्स नूं नष्ट कर रहे ने। उन्हां नूं मारना कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो फल फ्रूट सब्जियां एक मानव का आहार है, मानव का जीवन उन्हां ते आधारित है। जिस तरीके एक डाकू, हत्यारे, बलात्कारी नूं जो कि जोर जबरदस्ती करके किसी की हत्या कर रहा है, उस नूं मारन विच कोई कानूनन जुर्म नहीं,
ਕਾਨੂੰਨਨ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਸ ਦਾ ਚਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਬਚਾਵ ਖਾਤਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਜੋ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਲੀ, ਗਾਜਰ, ਅੰਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੂਲੀ, ਗਾਜਰ, ਅੰਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਇਹ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ। ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਸਬੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਨੇ, ਮੂਲੀ, ਗਾਜਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 0 ਕੁਛ % ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਖਾਤਰ, ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਖਾਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਭੈਣ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਤਨੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਫੁਰਨੇ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਭੋਗ ਭੋਗੇਗਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿਰਦਈ ਰਾਖਸ਼ ਮਹਾਪਾਪੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਪਾਪੀ ਹਤਿਆਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਭਾਵਨਾ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਰਦਈ ਰਾਖਸ਼ ਕਰੇ ਐਸੀ ਹਰਕਤ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲੀ, ਗਾਜਰ ਔਰ ਅੰਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ। ਔਰ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ, ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਭ ਨਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੰਨ, ਨਾ ਜਲ, ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ, ਨਾ ਫਰੂਟ। ਪਰ ਅੰਨ ਤੇ ਜਲ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ, ਫਰੂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਖਿਆਲ ਫੁਰਨੇ, ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਣ ਖਾਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਕੁਛ
ਤ੍ਰਿਣਹਾਰੀ ਘਾਸ ਫੂਸ ਆਦਿਕ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਨਵ ਵਾਸਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਰੂਟਸ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਹੈ, ਕਰਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਦ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਬਿੰਜਨ ਮਿਸ਼ਟਾਏ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਂਡਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤਰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਂਡਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤਾਂ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੀੜੀ, ਇੱਕ ਮੱਛਰ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ, ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦਰਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਏ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਕੇ, ਤਾਲ ਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਆਰਿਓ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ। ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਵਿਹੀਨ ਨਿਰਦਈ ਰਾਖਸ਼ਸ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮਹਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ, ਗੂੰਗੇ, ਨਿਹੱਥੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇਰੀ ਦਇਆ? ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਟੰਗਾਂ ਕੱਟੇ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਰਦਨ ਕੱਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਤੈਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦਰਦ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਧਰਮ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਦਇਆ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਦਇਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਪਾਪੀ ਹੈ, ਮਹਾਪਾਪੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਰੂਲ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਰੋੜੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਧਰਤੀ, ਪਤਾਲ, ਆਕਾਸ਼, 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਨਵ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਵਰਣਿਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ? ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਨਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬਣੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸ ਮੂਸ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬਣੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਆਪ ਮਾਸ ਮੱਛਲੀ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਖਾਤਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਾਸ ਮੂਸ ਛੱਡੋ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ, ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।